हाय एवरीवन समस्त को भेरी भेरी गुड मॉर्निंग आउ प्रणाम मध्य। तो देखंतु जदि आपण माने रिवीजन करि नाहंती ताहले आउ थरे रिवीजन करि दियंतु। मैक्सिमम रो मैक्सिमम रिवीजन हेबा दरकार। तो ए वीडियो रे आमे देखिबा देखंतु ओडिसी संगीत परंपरा संपर्क रे। तो आपण माने रिवीजन करि परिबे। आपण माने एटा गोटे रिवीजन पय तो लाइक और शेयर कर देबे। चैनल रे नुआ अछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करेबे। तो देखंतु सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन रहिछि ताकू देखिबा ओडिसी संगीत परंपरा संपर्क रे। तो चलंतु देरी न करिके स्टार्ट करिबा। जदि आपण माने सकालु सकालु रिवीजन करि नाहंती तो आउ थरे मैक्सिमम रो मैक्सिमम रिवीजन करि दियंतु जोदर कि आपनकु एग्जाम रे हेल्प करिवो। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। जदि मु आपनकु बंधुगण ओडिसी संगीत परंपरा संपर्क रे कहबी देखंतु संगीत जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। देखंतु ओडिशा संस्कृति को इतिहास रे गोटे अंशीदार होछि हमर संगीत। और संगीत देखंतु जीवन और संगीत परस्पर अंगांगी भाव रे जड़ित होइछि। आपण मन जानिथिबे गोटे मनीषर मनरे शांति आउ संतोष आनी थे कि संगीत। आपण माने देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस सामाजिक पर्वपर्वाणी हो गला, विवाह व्रत हो गला, युद्ध अभियान हो गला, जन्म मृत्यु सभा समस्या देखंतु सबु जगह रे शुभ आउ अशुभ कर्म रे इस संगीत को कोन करा जाय व्यवहार करा जाय। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देखंतु अतीतरु ए परंपराटा चली आसीछि ए संगीत परंपरा। तो देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस देखंतु अशोक हो गला खारबेलଙ୍କ शिलालेखरु आरंभ करी सप्तम शताब्दी रो बौद्ध साहित्य रे ओडिया संगीत परंपरा आपण माने देखिबाकू पाइथिबे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो लाइक और शेयर कर देबे। चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब मारि देबे। तो चलंतु आहरी इम्पोर्टेंट जिनिस को आमे देखिबा। बंधुगण देखंतु जदि आमे संगीतर विवर्तन देखिबा संगीतर विवर्तन देखंतु ओडिसी संगीत को जदि आमे अनुध्यान करिबा तो देखंतु प्राचीन काल रे प्रचलित संगीत कोन थिला भारतीय गान। देखंतु प्राचीन काल रे प्रचलित थिबा भारतीय ज्ञान एटा देखंतु भरत मुनि को नाट्यशास्त्र ग्रंथ रे उल्लेख होइकी रहिछि। भारतीय गान देखंतु भरत मुनि को नाट्यशास्त्र रे उल्लेख होइकी रहिछि। आउ बंधुगण ए भरत मुनि को नाट्यशास्त्र रे जो उल्लेख होइकी रहिछि उड्र संगीत। आउ देखंतु ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे सम्राट खारबेलଙ୍କ द्वारा खंडगिरी गुहारे लिपिबद्ध संगीत देखंतु कोन देखंतु संगीत वेद बुद्ध कीर्ति एटा को आपण माने प्रमाण करि पाइबे। आउ देखंतु एठारे कोन प्रतिफलित होइछि एठारे देखंतु कोन कोन रहिछि खोदित विभिन्न नृत्य वाद्य आउ गायक मध्य उत्कलीय संगीत परंपरा रो प्राचीनता को प्रमाण करिथाय। आ एहा सहित खारबेलଙ୍କ ठारू आरंभ करी देखंतु परवर्ती मौर्य गुप्त भौम सोम अंग सूर्य वंशर राजा महाराजा माने सेमानଙ୍କ समय रे विभिन्न रंग मंच आ संगीत आउ या सहित शिक्षानुष्ठान मध्य से समय रे विभिन्न ओडिसा रे गोटे परंपरा थिला। तो संगीत परंपरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो जदि आमे देखिबा बंधुगण आ ओडिसा को देखंतु जदि आमे देखिबा ओडिसा को शासन करी आसीथिबा विभिन्न राजवंश आउ सेमानଙ୍କର आराध्य देवादेवीଙ୍କର उपासना पई मंदिर मानकरे थिबा मूर्ति गुड़िकरे सेते बेले संगीत कलार गोटी आदर्श थिला। बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस। आउ देखंतु आपण माने एग्जांपल भी दे दी देखंतु रानी गुंफा खंडगिरी हीरापुर रानीपुर झरियार तापरे देखंतु परशुरामेश्वर मंदिर श्री लिंगराज मंदिर आपण माने समस्त जानथिबे भुवनेश्वर रो मुक्तेश्वर मंदिर तापरे देखंतु श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी रो आउ देखंतु स्वर्ण जलेश्वर मंदिर राजा रानी मंदिर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस अटे। तो
ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇଗଲା, ନୃତ୍ୟ ଆଦି ହୋଇଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗୀତିକ କଲା ଅଟେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାରେ ଗୀତି କାବ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ସୋପାନ। ଗୀତି କାବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାମାୟଣ, ଏ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି, ମହାକବି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାମାୟଣ କ'ଣ ହେଇଛି ରଚନା କରି ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁ କାବ୍ୟ, ପୁରାଣ, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ଆଉ ଚଉପଦୀ, ଚଉତିଶା, ପଦାବଳୀ, ଏଇ ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଛି, ରଚିତ ହୋଇଛି କେଉଁଥିରେ, ଏଇ ରାମାୟଣରେ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ରଚିତ ହୋଇଛି ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିରେ ବହୁ କାବ୍ୟ, ପୁରାଣ, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଚଉପଦୀ, ଚଉତିଶା, ପଦାବଳୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ଛନ୍ଦ ଏ ଗାନରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହାରେ, ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାଚୀନତା ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କବି କିଏ କାହ୍ନୁପାଦ, ସବରୀପାଦ, ଲୁଇପାଦ ଆଦି କବିଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ, ରାମକେଇ, ଗୁଜ୍ଜରୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ରାଗ ରାଗିଣୀମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଗ ରାଗିଣୀମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଜୟଦେବ, ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଜୟଦେବ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କ'ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 24ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପଦୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗ ତାଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, 24ଟି ଅଷ୍ଟପଦୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗ ତାଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡବେରୀ, ବସନ୍ତ, ତାପରେ ଦେଶ ବରାଡ଼ି, ଗୁଜ୍ଜରୀ, ମଙ୍ଗଲ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶବିଶେଷଟି ଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେତେକ କବିମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବଡ଼ଜେନା, ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବଡ଼ଜେନା ମହାପାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଗୀତ ପ୍ରକାଶ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ ଏଇଟାକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମୁକ୍ତାବଳୀ ଏଇଟା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବଡ଼ଜେନା ମହାପାତ୍ର। ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ, ଗୀତ ପ୍ରକାଶ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସଙ୍ଗୀତ ମୁକ୍ତାବଳୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ମୂଳ ଆଧାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ, ଗୀତ ପ୍ରକାଶ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବଡ଼ଜେନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ, ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଙ୍କର, ସଙ୍ଗୀତ ମୁକ୍ତାବଳୀ ଶ୍ରୀ
ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତର ମେଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରାଗ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ରାଗ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ କରିଥାଏ? ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ କେତୋଟି ମେଲ ରହିଛି? 36ଟି ମେଲ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର, ଶ୍ରୁତି, ଥାଟ, ମେଲ, ତାଲ, ନାମ, ସମୟ, ଜାତି, ଗତି, ବାଦୀ, ସମ୍ବାଦ ଆଦି ବହୁ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଘଟି ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିକୃତ, ଆପଣମାନେ ତୀବ୍ର କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିକୃତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1632ଟି ମେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶୀ ମେଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ମେଲ ନିୟମ ଅନୁସାୟୀ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିକୃତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟମ ବିଭାଗର 17 ନମ୍ବର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ ଆରୋହରେ ଶୁଦ୍ଧ 7 ସ୍ୱର କ୍ରମ ସହିତ ଅବରୋହରେ କୋମଳ ନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା, ତାପରେ ନି ସଂଯୋଗ କରି କ'ଣ ହୋଇଛି? ମେଲ ହୋଇଛି। ମେଲ ନଟ ନାରାୟଣ। ଆଉ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? 18 ନମ୍ବରରେ ମେଲରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ଧା ନି ସଂଯୋଗରେ ମେଲ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ହିଁ ଯେକୌଣସି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୈରବୀ ମେଲ ଏଥିରେ ରାଗ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟମ ଯୁକ୍ତ ମେଲ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ରାଗ ସବୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ମେଲ ଅନ୍ତର୍ଗ ରାଗ ସବୁଠାରୁ ଭୈରବୀ ମେଲ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କେତୋଟି ମେଲ ରହିଛି? ସବୁଠାରୁ 36ଟି ମେଲ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ 36ଟି ମେଲକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 14ଟି ମେଲ କ'ଣ? ଶଙ୍କରାଭରଣ, ଶ୍ରୀ, ଗୌରୀ, ଦେବଗିରି, ଗୁଜ୍ଜରୀ, ଭୈରବୀ, ବଙ୍ଗଳା, ପଞ୍ଚମ, ବରାଡ଼ି, ତାପରେ ଶୁକ ବରାଡ଼ି, ନଟ ନାରାୟଣ, ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ, ତାପରେ ମେଘପର୍ଣ୍ଣି। ଏମିତିକା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ବହୁ ରାଗ ରାଗିଣୀ କରାଯାଇଛି। ତ ରାଗ ରାଗିଣୀ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଏଇ ରାଗ ରାଗିଣୀ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁମଧୁର ଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ରାଗ ରାଗିଣୀ ନେଇଥାଏ। ରାଗ ରାଗିଣୀ କ'ଣ ନେଇଥାଏ? ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁମଧୁର ଗାନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୋତା ବା ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥାଏ? ଏ ରାଗ ରାଗିଣୀ ହିଁ ନେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଲ ଗୁଜ୍ଜରୀ ହେଇଗଲା, କେଦାର ଚକ୍ରକେଲି, ମାଲବ, ମଙ୍ଗଲ, ବରାଡ଼ି, ମୁନି ବରବାଣୀ, ତାପରେ ଗୁଜ୍ଜରୀ, ବସନ୍ତ, ଦେଶାକ୍ଷ, ମଙ୍ଗଲ, ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ବି ଦେଇଛି ସବୁ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଗ ରାଗିଣୀକୁ
ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଗ ରାଗିଣୀକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ମଙ୍ଗଲ ଗୁଜରୀ, କେଦାର ଚକକେଲି, ତାପରେ ଗୁଜରୀ ବସନ୍ତ ଦେଶାକ୍ଷ, ମଙ୍ଗଲ କୌଶିକ ଶଙ୍କରାଭରଣ, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଲ ବରାଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଛାନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ଆଉ ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ ଠାରୁ ଛାନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଛନ୍ଦ ଅଲଗା ଆଉ ଛାନ୍ଦ ବି ଅଲଗା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କବିତା ବା ଗୀତରେ ଘୋଷା ପଦ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଛାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗୀତ ବା କବିତାରେ ଘୋଷା ପଦ ନଥାଏ, ବହୁତ ହି ସରଳ ଭାବରେ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଛାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଘୋଷା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଧ୍ରୁବ ପଦ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀରେ ଗାନ ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଛାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଏଇ ଛାନ୍ଦକୁ ନା ଗାନ ନ କରି କେବଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଛାନ୍ଦକୁ ଗାନ ନ କରି କେବଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରାଯାଏ ତାକୁ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗବତକୁ ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଛନ୍ଦଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ତ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଭାଗବତ ପଦ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ଏଇଟା ଗାନ ଶୈଳୀକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ଭାଗବତ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଛନ୍ଦ, ବାଣୀ, ବୃତ୍ତ, ରାଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଛାନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଛନ୍ଦ ବୃତ୍ତ। ଯେଉଁ ପଦ ରଚନାରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ରଖାଯାଏ ତାହାକୁ ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଜାତି ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଜାତି ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବୃତ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ, ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର, ତା'ର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବୃତ୍ତକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ? ସମବୃତ୍ତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ଆଉ ବିଷମ ବୃତ୍ତ। ସମବୃତ୍ତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ଆଉ ବିଷମ ବୃତ୍ତ। ତ ସମବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମାନ ବୃତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦର 4 ପାଦ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦର 4 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସେଠାରେ ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଠାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବିଷମ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମତା ନଥାଏ, ସମାନ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ବିଷମ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୃତ୍ତ ଆମର 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ସମବୃତ୍ତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ଆଉ ବିଷମ ବୃତ୍ତ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦର 4 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ 4 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ସମାନ ଥିବ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା
संगे जदि समान थिबो आ द्वितीय पदर अक्षर संख्या चतुर्थ पदर अक्षर संख्या संगे जदि समान होई थाए तेबे ताकू अर्ध समवृत्त कुहा जाए। आ जे पद्यर देखंतु जे पद्यर पाद मानकर अक्षर संख्या समान न थाए सेठारे कोन होई थाए विषम वृत्त कुहा जाए, ताकू विषम वृत्त कुहा जाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण थिला। तो छंद वृत्त बाणी कोटा क्या कह जाए ए संपर्क भी देखिए। आ राग रागिणी युक्त ओडिया छंद ओडिया छंद कौन कौन रही छंद संपर्क में वर्णना कर। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व तो बहुत ही सुंदर भाव में लिखिपारे। बंगलाश्री रही, रसकुलिया, तापर गुज्जरी, दांडी, चोखी, आषाढ़ शुक्ल, तापर नटबाणी रही, रामकेरी रही, देशाक्ष रही, चिंता देशाक्ष, कुंभ कामोदी बहुत ही सुंदर भाव में देती। तापर आहारी, चक्रकोली, तो दांडी वृत्त ए संपर्क में मुझे गोटे वीडियो बनई थी, जदि देखी ना देखीदेवे। शंकरा भरण, तापर कामोदी बहुत ही सुंदर भाव में देती। तो आपण मैंने इजिली करें। तो बहुत ही सुंदर वीडियोटी केमती है कमेंट करके निहाती जनइबे। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और बेल आइकन को प्रेस करके सब ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिदेवे। और आम टेलीग्राम ग्रुप रे जदि जॉइन होना वीडियो तले गोटे लिंक पाइबे। सो बर्तमान एतिक रखा। थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।